Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Teala'ga hürmeçe muhtalarыбыз, hamd sənələrimiz ola күрсен. Allah Teala şu cuma günlərimizni mübarək kılsın. Hem de indi Allah Subhanahu ve Teala'nın en hak, hayırlı sana Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine salavat şerifelerimiz, hem selamlarımız erişedirsin. Muhtaram kardeşler, elhamdülillah mine Ramazan ayları tamam buldu. Hem de indi Ramazan ayları bitkenden soň albatta biraz ko'ngilsiz bolup da kaldı. Çünki mescitlerimiz de azrak boşap gitti. Kay wagtda ana munda aytganim bar bütünde. Silegalimde boldu. Şunda akşam namazına kelgenler birisinde kişiler indi. Mescitke sığmıyorlar, bek köp çıkkanda indi mar kelip çıkıp kireler kişiler. Mana mescit kichkina, kishi sığmay, tegelay bulay zo'rroq salarga kerak deb. Aytam siz bit namazga kelgan kishi tugul, asharga kelgan kishilarni aytam. Asharga kelgan kishi uchun mescit salib bo'lmaydi bit endi. Munda ertangi namazda kishi yo'q, yastü namazında kishi yo'q, men aytam. İle namazlarında kishi az, alarga jetebizga mescit aytam. Asharga kelgan kishi uchun şatör var, kafe var, stalovoy var, restoran var. Şulay bit. Şulay degeçtin to'xtadılar mırıldanlarını. Şoňa görä muhtaram kardeşler, Ramazan ayından soňda mescitlerimizde kişi bolup tursa idi inşallah. Endi muhtaram kardeşler, şunday bir Yahudlarning da qiziq bir misali var. Bir Yahudlar mescitke kelip kirgenler eken. Kelip kirgenler ertangi namazga. Şundan soň qaraylar kishi az eken mescitde. Şunda indi kishilar oturalar, musulmonlar oturalar. Bularning Yahud ekenlerini ko'rib alganlar, "O, sizning unda mescitde kishi köp tugul eken" de. Musulmonlar näse diler? "Siz jumgaga kelegiz" de. Jumgada bizning kishi köp bolady. Yo'q de. Siz musulmonlar şol wagtda kişli bolasыз de. Agar da ertangi ham yastü namazlarına jumgadagi kishi kebek jyylsa de. Agar da jumgaga jyylgan kebek jyylmasa ertangi ham yastü namazlarında biz tыныç de. Bizge rahat de. Jumga namazına atnaga bir tapır kele ol indi. Көрсәткеч түгел oldu. Sizden kiş түгел oldu. Менә шулай итеп muhtaram kardeşler, Ramazan ayından soňda elbette indi mescitlerimizde kişilerden şulay bit kitip kalabız, şulay yok. Izgi amellerinin de şulay yok ütelüğün elbette kitip kalabız. Ama şuşa Ramazan ayından soň hiç ýogunda 10% ütelse de Ramazanның ibadetlerinin ol da bik aýbat bolar idi. 10% köpmi bolaýyndy ol. 30 gün urazanın içkeni şulay bit 10% bola. İçkin ayına içkin ol indi sünnet. İň ez sünnet ayına içkin uraza tutu. Şulay ok indi her gün sayın 20 rekaat orduna 2 gene rekaat nafil namazı okup alu. Mesela tahajjud namazı okup alu. Bu şulay ok indi iň ez sünnet bolup sanala. Şoňa görä 10% ötep barsak da bu bik aýbat bolar idi inşallah. Hem indi sawapları dowamly bolar idi, uzakka barar idi. Endi menä şuşy izgi amellerini işlerge, ibadat kılırga, namaz okurga, urazalar tutarga Ramazandan soň bizge nerse ýardam ite? Bizge ýardam ite muhtaram kardeşler, Allahu Teala'ga rahmetli bolu hisi. Çünki Allahu Teala'ga her wagt biz rahmetli bolarga tiýişmiz. Allahu Teala'dan korku ul bir nerse. Korkup işlegen iş ul bir nerse şulay. Lakin rahmet bilen, şükür bilen Allahu Teala'nın nimetlerine şükür kılıp işlengen iş ol ikinci eýber. Biz bit Allahu Teala'ga şükür kılırga kerek ikenin, hem tiýiş ikeni bizni unutup jiberabız. Kay wagtda Allahu Teala bergen eýberlerini biz tiýişli dip kabul etebis. Al bizge tiýiş, rizq bererge de, şulay bit tegisin nasyn bererge de, duga kılabız bir diýibiz şulay bit. Emma şol wagtda Allahu Teala'ga rahmet aýtyrga, rahmetli bolarga unutup jiberabız. Şunun içinde bugün azrak gene Allahu Teala'ga rahmetli bolu turunda azrak söýleşip gitsek idi. Muhtaram kardeşler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýta: "İnna Allahu Teala la yarda anil abdi an ya'kula al-aklata ve yashraba ash-shurbata fa yahmaduhu alayha." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýta: Allah Teala riza bolar şol kişiden di, kim aşagan wagtda şolay bit, ýa-ki su içken wagtda, sumy birer soýaklyk şolay bit indi içken wagtda Allahu Teala'ga rahmetin bildirsedi. Şükür etse, elhamdülillah desedi. Muhtaram kardeşler, kay wagtda elementar rizq için rahmet aýtyrga unutup jiberabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýta: "Rizqning 4
бәрәкәте бар ди. 4 әйбердән соң бәрәкәт килә. Беренчесе бисмилла әйтеп ашый башларга кирәк. Ашаган вакытта. Икенчесе ул ризык хәләл булырга тиеш. Өченчесе бу ризыкны кешеләр белән бергә ашарга кирәк. Үзең генә яшереп түгел шулай бит. Һәм дүртенчесе ашаганнан соң Әлхәмдүлилләh дип, яки Әлхәмдүлилләһи аллази атгамана ва сакана ва гафана ва жа'алана минал муслимин дип дуга кылырга кирәк ди. Аның дугасын беләбез. Менә шушы ким дигәндә 4 әйбер. Менә хәзер әбиләрнең сүзләрен искә төшерегез шулай бит инде. Алар безгә гел әйтәләр иде, бисмилла әйтеп ашагыз. Бәрәкәтле булыр дияләр иде шулай бит. Ашаганнан соң китеп барганда дугаңны кылдыңмы? Дип әйтәләр иде. Менә без дә шулай балаларыбызны өйрәтергә тиешбез, безнең гадәт булып кирип калсын. Күңелебезгә ризык өчен, биргән Аллаһ Тәгалә ризыгы өчен рәхмәт әйтергә. Аллаһка шөкер, бүген ризыкка интекмибез. Шуңа күрә кай вакытта рәхмәт әйтергә онытабыз. Тиешле дип кабул итәбез без аны. Әйе, менә эшләдем, акчам бар, килдем, сатып алдым дип инде. Әмма, мөхтәрәм кардәшләр, ул тиеш әйбер түгел. Аллаһ Тәгаләнең безне рәхмәте белән ризыкландыруы, шуңа күрә һәр көн сайын, һәр мизгел сайын ризык булган сайын Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтергә кирәк икәнен онытмаска кирәк. Мөхтәрәм кардәшләр, шөкр кылган кешеләр, рәхмәт әйтүчеләрнең урыннары, дәрәҗәләре ахиратта да аерым була. Кыямәт көнендә беренче һәм соңгы кешеләрне җыерлар ди. Ягъни, беренче кешеләрдән алып соңгы кешегә кадәр яшәгән кешеләр җыелалар кыямәт көнендә. Җыелалар да күктән тавыш ишетелә ди. Күктән тавыш ишетелә, бөтен кеше ишетерлек итеп. Сәя'ламу ахлул яума ман аула бил карам. Бүген биленер ди кем ихтирамга иң лаеклы кешеләр менә шулар арасында. Шунда җыелган кешеләр арасында ихтирамга иң лаеклылары кемнәр? Шуларны билгелиләр. Һәм басырлар кемнәр ди? Бас әйтерләр, басыгыз ди. Аллазина канат ла тулхихим тиҗаратун ва ла байгун ан зикрилләh. Аллаһ Тәгаләне зикр итүдән аларны читкә тайпылдырмаган бер нәрсә дә кешеләр басырлар ди. Сатып алу, прибыль, акча, шулай бит инде. Аларны Аллаһ Тәгаләне зикр итүдән читкә бормаган. Эшләре барган, ләкин Аллаһ Тәгаләне зикр иткән ул кешеләр. Аллаһ Тәгаләне искә алганнар, гыйбадәтләрен вакытында кылганнар, Алланы беренче урында тотканнар. Чөнки бизнес эш Аллаһ Тәгаләне оныттыра. Эшкә чумып кирип китәсең шулай бит инде, һәм гыйбадәт кими. Ашыга намазлар укыла башлый, Аллаһ Тәгаләгә әзрәк зикр кылына башлый. Чөнки эшләгән кеше, бизнес алып барган кеше белә, анда вакыт җитми башлый. Кемдер уйлый, менә бизнес ачып җибәрәм дә, мин өйдә утырам, акча килеп тора дип инде. Зур бизнесы булган кешеләр, алар көнләшәләр заводта эшләгән кеше. Нишләп? Иртә белән 8-дә бара да, 5-тә кайта ди, аннан калган көне буш ди. Атнасына 2 тапкыр жал итә, машинасына утырып, Лада Калинага авылга кайтып китә ди. Шулай бит инде. Рәхәтләнеп яши ди. Ә минде төн юк, жал юк ди, шулай бит. Хатыны балалары белән берәр жал итәргә барса бара алмый, аларны айрым җибәрә. Үзе каядыр эштә була, шулай бит инде. Төн эшләргә мәҗбүр. Ләкин менә шушы эшкә карамастан, әгәр дә ул Аллаһны зикр итәргә онытмаса, гыйбадәтләрен калдырмаса, димәк Аллаһ Тәгалә аның өчен беренче урында. Бу кеше ди, димәк, кыямәт көнендә айрым урында булыр ди. Һәм икенчесе кем булыр ди? Ләкин бу кешеләр әз булыр ди. Фаяқумуна ва хум қалил. Алар басырлар кыямәт көнендә, ләкин алар әз булырлар. Күп түгел алар. Чөнки бу авыр. Һәм шулай ук тавыш тагын әйтер ди. Фальяқумул лазина кану яхмадуна Аллаһ Тәгалә фис-сарра'i вад-дарра фаяқумуна ва хум қалил. Авыр чакта да, рәхәт чакта да Аллаһ Тәгаләгә шөкр кылган кешеләр бассыннар дип әйтерләр ди. Һәм басырлар бик әз кеше ди. Бик әз кеше. Чөнки авыр вакытта да, яхшы вакытта да бер тигез Аллаһ Тәгаләне, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтү авыр. Кай вакытта рәхәт чакта әйтергә авыр. Кай вакытта авыр чакта шөкр кылырга авыр. Ләкин ике вакытта да йөрәген, гамәлләрен бер тигез калдырган кеше, мәсәлән, минем депрессиям башланды дип бар менә безнең танышлар арасында да
депрессиялары башланган вакытта намазын ташлаган кешеләр бар, мөселманнар. Авыр чакты депрессия тегеләй булай ди, намазымны калдырдым ди, аннан соң инде чаккач шушы халәттән яңадан башладым ди. Бар шундый кешеләр, мөхтәрәм кардәшләр. Аларны гаепләмибез. Үзебез дә алар урынында булырга мөмкин. Кай вакытта авыр хәлгә очраганнан соң башыбыз белән чумабыз проблемабызга. Фарыз гамәлләрне генә үтәргә вакытыбыз кала. Яки кешебез кала. Инде Аллаһы Тәгаләне шөкр кылган кеше авыр чакта да, рәхәт чакта да бер тигез Аллаһы Тәгаләгә шөкр кыла. Һәм бу кешеләр әз булырлар ди, алар басырлар ди. Менә шулардан соң, мөхтәрәм кардәшләр, калган кешеләргә хисап кылырлар. Башта бу кешеләрне бастырып хисап кылалар. Алар беренче булып баралар. Алар, мөхтәрәм кардәшләр, җиңел хисап белән хисапланалар. Аннан соң калганнары ди. Менә шуңа күрә дә Аллаһы Тәгаләне зикр итүчеләрдән һәм аңа шөкр итүчеләрдән безгә булырга тырышырга кирәк. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук Аллаһы Тәгаләне зикр итәр өчен һәм Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт әйтәр өчен нык иман кирәк. Нык иман нәрсә ул? Нык иманның асылы бу дөньядагы бөтен әйбернең дә Алладан икәнен онытмаска кирәк. Муса алейхиссалам Аллаһ Тәгаләдән сорый: "И Раббым", ди. Адам алейхиссалам ничек сиңа шөкр итте, рәхмәт әйтте, шуның кадәр күп һәм тырышып ди. Сире нәрсәдә моның ди? Аллаһы Тәгалә әйтә: "Мин аңа җан бирдем", ди. Мин аны үз кулларым белән ясадым, ди. Җәннәткә керттем, ди. Мин аны ризыкландырдым, ди. Ягъни шушы бөтен әйберләрне бирдем аңа, ди. Һәм ул бу әйберләрнең миннән икәнен белә иде, ди. Димәк, иң беренчесе, мөхтәрәм кардәшләр, без онытмаска тиешбез булган бөтен әйберебезнең Аллаһы Тәгаләдән икәнен. Менә күз тию ничек була? Күз тия әйберләрнең Аллаһы Тәгаләдән икәнен онытканнан соң. Син үз-үзеңгә күз тидерергә мөмкинсең. Кызыгы карыйсың да, айда я дисең шулай. Нинди матур инде дисең, ай-яй-яй дисең. Все күз тия шулай. Балаңны карыйсың да, сакланып куясың балаңа, бер сүз әйтмәйчә сакланып куясың. Кара инде матур икән бу, ничек яратам икән мин моны дип инде сакланып куясың. Үз машинаңа үзең сакланып куясың. Кара инде әйбәт машина бит бу дип шулай мактап куясың машинаңны. Ләкин хикмәт нәрсәдә? Бу әйберләрне биргән затны син онытасың. Бу әйберләрне биргән затны онытасың. Монда бит синең катнашың юк. Менә матур кызлар җириләр шулай бит инде диге. Модель туда-сюда, анда актрисалар, актрисулькалар дип әйтик инде шулай. Мактаналар инде үзләренең матурлыклары белән. Ой, инде яды, яды, кто дигән шикелле шулай. Матурлыкны аларга кем биргән? Аларга бит Аллаһы Тәгалә биргән матурлык шулай бит. Тавыш биргән Аллаһ Тәгалә җырчыларга. Аллаһ Тәгалә биргән сиңа баланы да, машинасын да. Менә шуңа күрә дә син Алланы, шушы бирүчене мактарга онытканнан соң күз тия. Аллаһы Тәгалә бу әйберләрне боза. Балаң авырый башлый, машинаң аварияга эләгә, үзең авырып китәсең шулай бит, ямсызланып китәсең. Һәм күз тия менә шушында. Чөнки бу әйберләр булай гына килгән дип уйлыйсың, яки мин сәбәпле буларга дисең. Бит буларның бөтенесенең нигезе Аллаһы Тәгалә. Шуңа күрә без һәр вакыт әйтәбез: "Әлхәмдүлилләh, субханаллаһ, машалла" дибез. Хәтта кием, яңа кием кигән вакытта да, яңа киемнең догасы нинди? "Әлхәмдүлилләһ аллазî касанихи ва разаканихи мин гайри хавлин ва ла кувватин минни." Догасы да шундый. Яңа киемне үз акчаңа сатып алып киясең, кигән вакытта шушы доганы кыласың. Аллаһы Тәгаләгә мактау булсын, ул мине ризыкландырды. Бу әйбер белән, бу кием белән киендерде, минем көч куәтем моңа кермәде дибез. Ягъни минем моңа катнашым юк менә бу әйбергә дибез. Аллаһы Тәгалә киендерде, ул бирде, анда көч, анда куәт. Минем көч куәтем кермәде, ягъни гел Алланы беренче урынга куеп, Аллаһы Тәгаләне мактыйбыз. Шуңа күрә безнең бит берәр әйберебез югалган вакытта да, берәр кеше үлеп киткән вакытта да без нәрсә дибез? Инна лиллаһи ва инна илайһи раҗигун. Алладан килдек, Аллага кайтабыз. Ул бирде, ул алды.
Гел Аллаһы Тәгалә беренче урында тора. Менә шуны аңлаган вакытта Аллаһы Тәгаләгә шөкер кылырга, рәхмәт әйтергә мөхтәрәм кардәшләр җиңелрәк була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, дүрт әйбер кешегә бирелсә ди, аңа ике дөнья бәхете бирелгән бу кешегә ди. Дүрт әйбер бирелгән булса ди. Хәзер инде уйлап утырыгыз, сездә бармы бу дүрт әйбер? Шушы дүрт әйбер сездә булса, димәк сезгә ике дөнья бәхете бирелгән. Санап карыйбыз. Берсе лисанун закирун. Аллаһы Тәгаләне телгә алучы, искә алучы тел. Зикр итүче тел. Сезнең телегез Аллаһы Тәгаләне зикр итәме? Мин уйлыйм, зикр итә, әлхәмдүлилләh. Шулай бит. Чөнки без Аллаһы Тәгаләне танучылар. Икенчесе ва баданун сабирун. Сабыр итүче тән. Авырлык килгәндә сабыр итә беләме безнең тәнебез? Авырлыкка, катыга, салкынга, шулай бит авыруга сабыр итә беләме? Түзә беләбезме без? Бу халәттә Аллаһ Тәгаләгә шөкер кылабызмы? Өченчесе, шулай бит инде ва калбун шакирун. Аллаһы Тәгаләне шөкер кылучы йөрәк. Ягъни Аллаһы Тәгаләне истәгә тотучы һәм Аллаһы Тәгаләне шөкер кылучы йөрәк. Дүртенчесе ва зәүҗәтун муъминатун салихатун. Иманлы, тәрбияле, яхшы хатын. Имансыз хатын түгел. Мин сезгә гел әйтәм, гел иманлы хатын карагыз дигән яшьләр утыралар. Гашык булалар шулай бит матурлыкларына, мөселман булмаган кызларның. Ияртеп киләләр мәчеткә. Мин алардан мөселман ясыйм, дәгъват кылам. Фәлән тәрбиялим диләр, тәрбияләсен атаңны. Шулай бит. Тәрбияләрсең. Ничек әтиеңне тәрбияләп булсын инде? Тәрбиялисең син аны. Ул сине тәрбияли. Беренче көннән үк. Матур итеп әйтеп куя ул сиңа шулай бит. Бүген мәчеткә барып тормай инде ди. Син нәрсә дисең? Ярар инде. Хатынның сүзен тыңларга кирәк. Хатынны ризалык итәргә кирәк дисең инде, шулай бит инде. Нәрсә дисең инде? Яхшы мөэминә хатын булса ул сиңа нәрсә ди? Ястүк атын әйттеләр, бар мәчеткә кирде. Шулай бит. Иртә белән җаклап ятмады. Иртәнге намазга ди, уян торды. Сәхәреңне ашадыңмы әле ди? Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, яхшы мөэминә хатын шулай ук ул байлык булып санала. Менә шуның içinde бу әйберләргә ия булган кеше ике дөнья байлыгына ия булган кеше ди. Шуларны бу әйберләрне мөхтәрәм кардәшләр тәрбияләргә мөмкин. Уйлап карагыз әле. Бу бит җир астыннан казып таба торган әйбер түгел бу. Моны тәрбияләргә була. Йөрәкне тәрбияләп була, телне, тәнне тәрбияләп була, иманлы яхшы хатынны сайлап алып була. Син сайлыйсың бит. Син сайлыйсың. Әгәр сез әйтәсез икән, менә күпме генә эзләсәң дә барбер җүнсез хатын килсә җүнсез була инде ул дип, юк, алай түгел. Нәрсәгә игътибар итәсең, шуннан тора. Хатынның матурлыгына игътибар итсәң, һәм матур хатын сайласаң, эзләсәң, калган сыйфатларын синнән күрмисең. Синнән тора ул. Мин бит җегетләрдән сорыйм менә монда җиргә яшь җегетләрдән. Сезгә нинди хатын кирәк дим? Иң беренче сүзләре матур диләр. Иң беренче сүзләре матур диләр. Әлбәттә бу кешегә, бу егетләргә инде яхшы мөэминә хатын табарга авыр булачак. Менә шуңа күрә буларны үзеңнән тәрбияләп була, мөхтәрәм кардәшләр. Инде иншааллаһ русча сөйләп китәрбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о благодарности Аллаху. Почему? Потому что с завершением месяца Рамазан мы видим некий упадок или сокращение наших поклонений. Многие так и думают, что Рамазан – это месяц для мобилизации всех резервов, а в остальное время можно отдыхать. То есть это блицкриг. Сейчас модное слово, да? Блицкриг. Ты месяц Рамазан делаешь блицкриг, все добиваешься своих целей, в остальное время ты отдыхаешь. На самом деле, дорогие друзья, Рамазан – это порядок. То есть Рамазан – это пример,
который мы можем совершать и в другие месяцы, и в другие дни. Аллах Тааля нам хочет показать и объяснить, что так можно и дальше продолжать. Ничего в этом тяжелого нет. Потому что то, что мы делали в Рамазане, в этом ничего сверхъестественного нет. Мы успевали, все успевали, альхамдулилля. И то, что мы делали, на самом деле, это не так много было. А что там было-то в принципе? Уразу держали и 20 ракатов намаз читали. Чуть-чуть садака давали. Эти вещи можно выполнять и в другие, конечно же, месяцы. Но Аллах Тааля от нас этого не требует, конечно. Можно выполнять и часть этого всего сунну. Благо, это все расписано. Минимум 3 дня уразы, например, в месяц. Прочитать духа намаз, хотя бы 2 раката, тахаджуд намаз, хотя бы 2 раката. Ничего сложного в этом нет. Это не берет очень много сил. Нет, не отбирает много сил. Взял тахарят, прочитал быстренько духа намаз, например, перед выходом из дома, да? Ночью встал, или хочешь лечь, прочитал 2 раката тахаджуд намаза. Хотя бы сурами короткими, кафирун, ихлас, например. Поймите, это даже это лучше, чем вообще ничего. Иногда же нам кажется, вот, если я не прочитаю Ясин, Табарак там, или какие-то длинные суры в тахаджуде, это будет неправильно. Нет. Короткими сурами хотя бы читай, это все равно лучше, чем ты не будешь читать. Не усложняй. Хотя бы так. Но иногда вот в Рамазане нам легко даются эти поклонения. Почему? Потому что они более или менее обязательны. Потому что ураза месяц Рамазан обязательный. Хочешь, не хочешь, приходится держать. Таравых, все идут на таравых, а что, я не пойду, что ли? Ну, как-то нехорошо, да? Поэтому и некоторые идут и ходят. Тем более еще друзья звонят. Давай за тобой заеду, а ты уже в пижамах ходишь, да? А тут за тобой заедет. Как ты ему скажешь, что ты уже спишь, правильно? Надо все тахарят брать и выходить, идти придется. Но после Рамазана это можно делать добровольно. И что нам помогает делать эти вещи добровольно, как я уже сказал, чувство благодарности Аллаху Субханаху ва Тааля. Потому что это чувство не должно нас покидать никогда. Мы за все должны быть благодарны Аллаху. Здесь несколько примеров, за что можно быть благодарным Аллаху. Дауд, алейхиссалям, делал такую дуа. О Аллах! Я прошу у тебя 4 вещи и прибегаю к тебе от 4 вещей. Я прошу у тебя язык, делающий зикр. Лисянун закиру. Благодарное сердце. Хальбун шакиру. Терпеливое тело. Баданун сабирун. И пророк, саллаллаху алейхи, говорил про это. И жену, которая будет помогать мне и в этом мире, и в ахирате. Вот эти 4 вещи, которые нужно просить у Аллаха, нужно тренировать в себе это и благодарить за это. Если человек достиг этих вещей, то это уже хорошо. Тут нет денег. Я же не сказал, правильно? Да, точно. Тут денег нету. Бизнеса нет. Хороших машин нет. Здесь, да? А почему? Потому что это несчастье. Потому что это несчастье. То есть несчастье не слитно, а раздельно. Не счастье. Счастье заключается в других вещах. Вот если этого нету, то деньги они ничего не дают. А что они дают? Ты только погрязаешь в грехах. Все, больше ничего. А от чего прибегал Дауд, алейхиссалям? Он сказал: я прибегаю к тебе, к твоей защите от ребенка, который будет для меня хозяином. Представляете? То есть лучше отсутствие ребенка, чем ребенок, который будет для тебя хозяином. Это практически, сейчас современные дети – это хозяева своих родителей. Они строят жизнь. Они только так чик-чик-чик расписывают, что им надо, что они хотят, а ты все у них на побегушках уже. Ипотеки берешь для них, с работы увольняешься для них, машины покупаешь, все для них, облегчаешь им жизнь до смерти. До смерти. Поэтому сейчас у взрослых людей нет времени для поклонения.
Они полностью заняты своими детьми, которые уже выросли, у них семьи, но им надо помогать. От пенсии там что-то отчислять, за их детьми следить, водить куда-то там и так далее. Они не могут отдохнуть, не могут посвятить себя Аллаху. Их дети, их хозяева. Но они сами этого, естественно, конечно, добились. Поэтому, говорит, я прибегаю к защите именно от этого. От жены, которая будет причиной моего старения до того, как мне придет старость. Плохая жена, оказывается, является причиной старости, болезней всяких. Вообще, женщина удивительное существо, она может истощить мужчину психологически и материально, но просто до неузнаваемости. Ни одна экономическая система не способна на это. Ни одно государство, ни один тиран на это не способен, как способна женщина истощить мужчину. Психологически, материально и даже физически. И даже физически. Например, кормя его слишком много, здоровье теряет мужчина, появляется все, полнота и так далее. Кормя его плохо, тоже самое появляется нездоровое. Поэтому от жены очень многое зависит. И поэтому жена является как причиной счастья и успеха мужчины, так является причиной несчастья и болезней и старости для мужчины. Поэтому, говорит, я прибегаю к защите Аллаха от такой жены. Третье, от имущества, которое будет греховным для меня. Имущество, не всякое имущество – это хорошо. Имущество, которое пришло к тебе греховным образом, через харам, это очень плохо будет отражаться на твоей последующей жизни. То есть даже в этой жизни уже ты будешь видеть проблемы. Ну и, конечно, в ахирате ты будешь за это отвечать. Поэтому не всякое имущество для человека – это благо. Мы думаем, деньги не пахнут. Нам без разницы, как приходят, откуда приходят. Пахнут, дорогие друзья, не только пахнут, но еще портят рядом все. Поэтому от этого тоже надо просить защиту и стараться избегать. От соседа, который, если увидит от меня благодеяние, скрывает, никому не говорит, что я добрый, хороший. А если увидит злодеяние, рассказывает людям сразу же. То есть этот момент тоже есть. От соседа многое зависит. Но хороший сосед, видите, в какую сторону Дауд, алейхиссалям, от соседа смотрит. Благо делаешь соседу, то есть сосед может о тебе рассказать хорошие вещи. Ой, сосед хороший, помогает и так далее. А если чуть-чуть плохое что-то увидел, сразу начинает людям говорить. Поэтому хороший сосед, он рассказывает о тебе хорошее и скрывает твое плохое. Хороший сосед такой. И от этого тоже многое зависит. Твоя репутация и так далее. Вы же видели, например, когда приходит кого-то арестовывать, соседи спрашивают, да? Что это был за человек? Сразу соседи, ой, алкаш, туда-сюда, там, да. Я всегда знал там, что он такой, там, подозревал, там что-то. Мутный был человек, темный и так далее. Что значит эти слова, никто не знает. Но сразу же впечатление такое появляется, что это был плохой человек. Поэтому вот в этих вещах тоже есть большое счастье. Если у кого-то вот из этих 4, Аллах Та'аля уберег его от этих 4, то, альхамдулилля, значит, это счастливый человек, и надо благодарить Аллаха. Суфьян ас-Саури говорил, есть 2 блага, за которые нужно благодарить Аллаха Субханаху ва Тааля. Первое. Тебе не приходится стучать в двери правителя. Это первое благо. Второе благо. Тебе не приходится стучать в двери врача. Это второе благо. Вообще от правителей нужно держаться подальше. Кто-то думает, что ты, если близок к правителю, к какому-то чиновнику, это очень хорошо. Нет, это нехорошо. Они всегда влияют на тебя и будут требовать. Не только давать, но и требовать. И порой они будут требовать от тебя не только хорошие, но и плохие вещи. И ты будешь делать грехи потом. Поэтому ученые сказали, не отдаляйся от правителей. Это как огонь, говорит, замерзнешь. Но и не приближайся слишком близко, сгоришь. То есть надо держаться в умеренном расстоянии. Если тебе не приходится к ним стучать и просить помощи, то считай, ты счастлив.
Ну и, конечно же, если ты не болеешь, значит, не идешь к врачам, это тоже благо. Также мудрецы нас сказали, два блага есть. Одно благо ахирата, одно благо этого мира. Благо ахирата, если ты мусульманин. А благо этого мира, если ты здоровый. Если ты не болеешь. Если мы, мусульмане, и не болеем, это значит, у нас есть огромные блага, за которые надо благодарить Аллаха. Вы думаете, что вы неудачники? Опять-таки, да, нет больших успехов, нет многомиллионных доходов. Сейчас этот мир погряз в этом материальном достатке, и все мерится деньгами, все мерится доходами. На самом деле нет. На самом деле, говорят, если ты мусульманин и ты здоров, уже это большое богатство, и за это стоит благодарить Аллаху Субханаху ва Тааля. И многие, альхамдулилля, даже здесь сидящие, этим обладают. Альхамдулилля, этим обладаем. Ну, во-первых, мы еще молоды, но даже вот здесь взрослые сидят, альхамдулилля, они сюда пришли своими ногами, альхамдулилля, могут сидеть вот так вот, не на стульчике сидят. Это уже большое благо. Это уже за это благодарить можно Аллаху Субханаху ва Тааля. У кого много блага, ему почаще надо говорить альхамдулилля. У кого много горя, тому надо почаще говорить астагфируллах. А кто хочет денег побольше, у него мало денег, пускай побольше говорит ля хауля ва ля куввата илля билля. Вот зикры, которые помогают нам в этом мире обрести определенный покой, комфорт, так скажем, да? Это не такие сложные зикры. Альхамдулилля, астагфируллах, ля хауля ва ля куввата илля билля. 3 зикра по 100 раз хотя бы в день говори, и альхамдулилля ты можешь обрести то, что тебе нужно в этом мире. Также, дорогие друзья, ученые сказали, благодарность бывает 2 видов. Первая благодарность общая. Общая благодарность. Это когда восхваляешь Аллаха языком, признаешь это языком, то, что эти блага от Аллаха. То есть это практически слова «Ля иляха илля Мухаммад Расулуллах». Восхваляешь Аллаха, говоришь «Альхамдулилля», «Аллаху шукр», и говоришь, что эти блага от Аллаха. К сожалению, даже вот это в нашем обществе не все понимают, не все знают. Даже те, которые считают себя мусульманами. Это этнические мусульмане, так называемые. И они не все понимают, что благо от Аллаха и что его надо благодарить, хотя бы языком. Это общая благодарность. А есть особенная благодарность. Она выражается у кого? У покорных мусульман. Что это за благодарность? Это восхваление Аллаха языком, познание сердцем, то есть в сердце у тебя Аллах Тааля. Ты трудишься частями тела, то есть делаешь покорность, соблюдаешь какие-то ритуалы, оберегаешь части тела от греха и пользуешься только дозволенным. То есть вот это особенная благодарность. Здесь дело не только в словах. Благодарность – это не только спасибо. Благодарность – это подчинение, это признание заслуг. И жить так, как тебе учит Аллах Тааля. Халяль, харам, различаешь это все. В этом заключается благодарность. Поэтому Аллах Тааля, когда сказал, бисмиллахи рахмани рахим, ля ин шакартум ля азиданнакум, если вы будете благодарить, то я вам увеличу, речь идет об этой благодарности, об особенной благодарности. Не просто сказать спасибо. А можно еще эту благодарность расписать по-другому. Первая ступень – это ля иляха илляллах, признать Аллаха, и что блага от Аллаха. Вторая ступень – подчиниться Аллаху. Все, что Он говорит, все делать. И третья ступень – делиться благом, которое дал тебе Аллах Тааля. 3 ступени благодарности. И все это, дорогие друзья, у нас скрыто в поклонениях и в сунне, которые мы можем совершать и вне Рамазана. Поэтому, если мы будем делать вот эти поклонения, которые нам вменены,
добровольно или обязательно, мы будем проявлять благодарность Аллаху Субханаху ва Тааля. А за это Аллах Тааля нас отблагодарит уже в этом мире и в ахирате. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.